दो तीन इशूज़ ते अज प्रेस कॉन्फ्रेंस असीं कर रहे हैं जिहड़ियां बड़ियां अहम है। सब तो पहले मैं शुरू करना चाहना है जिहड़ा प्रोपेगेंडा कांग्रेस की सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह आ जिहड़े 3 ऑर्डीनेंस किसानी ते जिहड़े पास कीता ऑर्डीनेंस बिल पास कीते सेंटर की सरकार ने ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ते कैप्टन अमरिंदर सिंह आप ते जाखड़ साहब प्रेजिडेंट कांग्रेस रोज प्रचार कर रहे हैं कि ऑर्डीनेंस बंद होने चाहिए है, ऑर्डीनेंस किसानी के खिलाफ है। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं ते जाखड़ नूं मैं पूछना चाहना है, उन्हां दा पिछले इलैक्शन का चोन मैनिफेस्टो है जिथे उन्होंने वादे किए है कि साडी सरकार बनते असी किहड़े-किहड़े काम करने, जिवें इन्होंने घर घर नौकरी का गल की सी, जिवें इन्होंने नशे बंद करने की गल की सी, जिवें कर्जे माफ करने की गल की थी। उत्थे ही इन्होंने अपने चोन मैनिफेस्टो विच 36 नंबर पेज विच सफ़े विच इन्होंने जिहड़ा वादा किया सी कि असी APMC जो साडी सरकार बनी APMC एक्ट विच सोध करांगे, प्राइवेट मंडियां खोलांगे ते सारियां मार्केट जिहड़ी मंडी है इंटरनेशनल पद्धर ते असी खोलांगे, सारे खोलांगे। जो एक्ट दे विच अज कह रहे हैं कि आ गलत है, इन्हां दे चोन मैनिफेस्टो च लिखिया सी। चोन मैनिफेस्टो च लिख के जो सरकार बनी, सरकार बनते 3 महीने के अंदर ही इन्होंने वो सारे एक्ट पास कर दिते। तो मैं तो वही पूछना चाहना जाखड़ साहब, जो तुसी चोन मैनिफेस्टो बनाया सी उदों तुसी क्यों लिखिया सी अपने चोन मैनिफेस्टो च आ गल्लां? तुसी सरकार बनते फिर कीतियां क्यों जिहड़ी अज वो गल कर रहे हैं? सो मैं किसान वीरां नूं, मैं सारिआं नूं पंजाबियां नूं मैं दसना चाहना आ जिहड़े एक्ट ऑर्डीनेंस बनाए गए हैं सारे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कांग्रेस पार्टी ने अपने चोन मैनिफेस्टो च लिख के सरकार बनते उन्होंने लागू किए। हुण कैप्टन की सरकार जान के क्योंकि अपनी कमजोरियां नूं लुको रही है, किसानां नाल बड़ा वितकरा कर रही है, तो किसान बड़े दुखी है, उन्हां नूं गुमराह करने वास्ते दिशा चेंज कर रही है जिहड़ी, ते वो कह रहे हैं कि जान के गल फैलाई जा रही है कि MSP बंद हो जूगी ते जिहड़ा हैगा खरीद बंद हो जूगी। विश्वास दिवाउणा है, मेरे को कल किसान यूनियन मेरे पिंड आए सी, मैं उन्होंने मिलिया सी ते उन्हां सामने भी मैं कहा, अज भी ये तो पहले मीटिंग तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मेरे कई किसान जथेबंदियां आईयां, मैं उन्होंने अश्योर किया कि श्रोमणी अकाली दल किसानां दी मां पार्टी है, किसानी नाल जुड़ी हुई पार्टी है, साडे वर्कर 90% किसानी नाल जुड़े है ते किसानी दा दर्द श्रोमणी अकाली दल जानदी है ते किसानी वास्ते ही लड़दी रही है, किसानी दे हक्कां लड़दी रही है। श्रोमणी अकाली दल कोई ऐसी चीज नहीं होण दऊगी जिहड़े किसानी दे खिलाफ होए या किसान जिहदे ते नुकसान होए। ते मैं इन्ना एज प्रेजिडेंट श्रोमणी अकाली दल साडी सारी जथेबंदी मेरे नाल बैठी है, असीं चाहना है कि सेंटर की सरकार नूं असीं कहा ते सानूं पूरा विश्वास दिता है कि इस एक्ट विच कोई भी किते नहीं लिखिया MSP बंद होगी या खरीद बंद होगी। ते उन्होंने कहा कि ते मैनूं कहा इंश्योरेंस देने वास्ते, ते मैं भी इंश्योरेंस दिंदा ते पार्लीमेंट विच जदों बिल लिआंदा जाऊगा पार्लीमेंट विच भी सेंटर की सरकार इंश्योरेंस देगी कि MSP जिवें MSP ते MSP की खरीद जिवें अज या पिछले कई सालों तो चल रही है उवें ही खरीद रहूगी ते उवें ही MSP ते खरीदी जाऊगी ते सारी फसल चक्की जाऊगी। मैं श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने दे नाल कहना कि जे बाई चांस किते भी भावें अज की सरकार हो या अगलियां सरकारां किते भी कोशिश करनगियां, श्रोमणी अकाली दल सब तो अगे होके लड़ाई लड़ूगा ते वध तो वध कुर्बानी जो देनी पेगा। किसी हालत ना असी MSP बंद होने देवांगे ना होएगी।
ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੱਕੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਛ ਰੇਟ ਹੈ MSP ਦਾ, ਤੇ 600-700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਇਸ 600 ਦੀ ਵਿਕਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਲਿਖਿਆ, ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ 15,000-14,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਉਹ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ MSP ਜਿਹਦਾ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਲ ਜੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ 14,000 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਜੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੱਕੀ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ 1100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਪਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ, ਸਬਸਿਡੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕੋਈ ਸੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਟੋਵੇਟਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੋਵੇਟਰ 60,000 ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 30,000 ਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੰਦ ਖਰੀਦਣੇ ਪਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਰੈਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਰੋ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਰੋ। ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਗੰਨਾ ਦੇ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ,
ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਕਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3.5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਮਾੜਾ। ਲੋਕੀ ਬੱਚਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਈਓ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਆ ਮੱਕੀ ਚੱਕਣੀ MSP ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ TV 18 ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਰੀਦਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP कह रही है कि कोई मंडीकरण नहीं, कुछ बंद होएगा, सब कुछ नहीं बंद होएगा, उसके बावजूद क्यों ये प्रोपेगेंडा बना के ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ MSP ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਊਗਾ, ਖਰੀਦ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਇਹ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ MSP ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
हाँ जी ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਉਹ आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। यार आ सारा कुछ ही ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 2022 आ छोटी ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਐਡੀ ਹਰ ਝੂਠ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। मैं ना आम आदमी पार्टी तो सर्टिफिकेट लेने ना कांग्रेस पार्टी तो लेना। पंजाब की जनता जानती है साहब प्रकाश सिंह जी बादल नूं ते बादल परिवार नूं, जिहड़ी जनता ने 5 बार मुख्यमंत्री बनाया और सारी पंजाब की जनता जानती है कि कौम प्रति, पंथ प्रति, पंजाब प्रति, किसान प्रति, गरीब प्रति की बादल परिवार की सोच है। तो जिन्ना भी झूठ बोली जाओ हर झूठ का असीं जवाब नहीं देना। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਊਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਪੂਰੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? मैं कैलाश बोल रहा हूँ दैनिक जागरण तो मेरा एक सवाल है कि ਜਦੋਂ 2016 में ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਹੈ। आज एग्रीकल्चर इशू है सर, वो भी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2016 ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2016 ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰੱਗ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਰੱਗਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਜਿੰਨੇ ਡਰੱਗ ਪੁਸ਼ਰਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਖੋ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੇ। ਸਮਗਲਿੰਗ ਚਿੱਟਾ ਡਰੱਗਸ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਫੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਗਲਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਡਰੱਗਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੇ, ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਕੋ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੀਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੁਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੱਕੀ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸਤ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ 3 ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ, 10 ਫਸਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਹਰ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਸੂਲੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗੀ। ਆ ਬਹਾਨਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੋਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਏਸੀਪੀ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ, ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਊਗਾ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰੂਗਾ? ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਗਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਿੱਲਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, 3.5 ਸਾਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਜੇ 1000 ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, 10 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਆ, ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 72,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 12,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਆ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ, ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਲ ਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ AMPC ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦਿਖਾ ਦਿਓ
ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹਣ ਮੈਂ ਓਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਰ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਰ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ, ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਅਨਰੈਸਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਆ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਖੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 6 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆ ਸਕਦੇ, 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣੂਗੀ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ ਆ ਪੈਸੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਸੁਖਬੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ, ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੜਾਈ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਵਾਲੇ? ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ कहना जो मर्जी सुपने ले जान, सुपने लेना हर बंदे का हक है, ले लें सुपने। थैंक यू साहब, बहुत बहुत There is no old guard who is shifting out of Akali Dal. All the old guard is sitting with me on my left and right. And thank you.